जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सृष्टि दे मालक, ज्ञान दे सागर, प्रेम दी मूरत, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन हजूरी विच बड़े ही शरधा ते भावना दे सहित आप जी अत दी सर्दी दे विच भी निता प्रत जुड़दे हो। अज भी सतगुर जियां दी अपार अपार किरपा हुई। बड़े प्रेम सहित शाम दे दीवाना विच जुड़ बैठे हाँ। कल शाम सतगुरां दी चल रही लड़ीवार कथा दे विचों आप जियां ने उस वेले दे उस समय दे प्रसंगां नूं सरवण कीता है, जिस समय विच गुरु तेग बहादुर पातशाह जी अपनी मौज विच ने। सुणिया सी आप जियां ने कल जेलर ने सख्ताई भी कीती हुई है, मुल्लां प्रतख दर्शियां नूं भी लई फिरदा है। जेल विच जाके भी बादशाह दे वजीर ने वेखिया गुरु तेग बहादुर पातशाह एक चौंकड़े विच नेत्र बंद करके बैठे। उसे वजीर ने जाके सिख दे घरे चैक कीता, सतगुरु उत्थे संगतां विच बचन विलास कर रहे। जदों सतगुरां दा इह चोज वेखिया, कोई कहंदा करामात है, कोई कुछ आखदा, कोई कुछ आखदा, पर औरंगजेब दे बुल्लां ते सिकरी आई होई। उहनूं फिकर पै गया भी मसा मसा मैं सतगुरां नूं इन्ना समा ला के इन्ना पैसा बर्बाद करके गिरफ्तार कीता, जे करामात विखाउंदे रहे किते निकल ही ना जाण। मैं ते बहुत कुछ कर लिया पर सतगुर जी मनदे नहीं। हुण जेलर ने सख्ती होर कीती आ, क्योंकि उहदी अपनी जान ते बनी हुई है। मुल्लां ते काजी द्वैशता दे भरे होए। अज सतगुरां दे खिलाफ जिहड़ी ब्योंतबंदी करन लगे ने, आओ कुछ क समां सुरती बिरती करके चलीए गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे चरनां विच ओ मौजूदा समय विच, क्योंकि सुरत ही एक ऐसी चीज है जिन्हों पिछले समय विच भी लैके जा सकते हैं ते आउण वाले वक्त विच भी लैके जा सकते हैं। बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं जो सुरत के बराबर चलता हो। सुरत रब नाल जुड़ी होवे, ये सुरत दस दिंदी आ आउण वाले समय विच कदों किथे की होना है। सुरत परमात्मा दे प्यार विच भिजी होवे ते बंदा ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦਾ ਜਪਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਆਓ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੀਏ जिस समय के दौर में सतगुर जी अपने सिख सेवकों को आनंद बख्शते ने। गज वज के प्यार सहित जपो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा बीते केतिक दिवस जब कारागृह के माहे, सर्ब रीत ते कठनता करहे तुर्क बदराहे। गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दे करता चूड़ामन कवि भाई संतोख सिंह उस समय दे वाकिया नूं बड़े दर्द भरे अंदाज विच लिख रहे। जिस दिन औरंगजेब बादशाह ने सख्ताई की, मेरे सतगुर जी उस दिन तो बाद कदे बाहर नहीं आए।
सूक्ष्म तौर ते भावे सतगुर जी सिखां विच रोज वरतदे ने, घरां विच जांदे ने, पर जेल तो बाहर शरीर करके नहीं कदे आए। हुण औरंगजेब बादशाह ने जुल्म दा कहर पूरा ढाया होया। जदों 15-20 दिन बतीत होए, दिन रात सतगुर जागदे रहिंदे ने, सिखां नूं तसीहे दित्ते जांदे ने। काजी दे घर चल के मुल्ला आ गया। हुण मुल्ला सोचदा है भी सिखां दा गुरु ते किसे पासे भी नहीं हुंदा, ना ते ओह मुसलमान बनदा है, ना करामात विखांदा है। कोई ऐसा तरीका असी लभीए गुरु दा धर्म भ्रिष्ट हो जावे। चौपई पुनः मुलाने काजी और मिल मसलत किनस एक ठौर। हुण काजी दे घरे चल के मुल्ला आया, बड़े प्यार दीयां गल्लां कीतीआं। जदों जमाना किसे दी खिलाफत करदा उदों एक दूजे दे लोक मित्र बने हुंदे ने। तू मेरा ते मैं तेरा गल किसे कोल ना करी। हुण औरंगजेब जिन्हां नूं मित्र समझदा, ओह मित्र थोड़ा ने। ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇੱਕ। ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਉਂਤਾਂ ਘੜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦੇਣ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ। ਹਿੰਦੁਨ ਗੁਰੂ ਗਹਿਓ ਤੇ ਜਸ਼ਾਹੂ ਕਰਿਓ ਕੈਦ ਬਹੁ ਸੰਕਟ ਮਾਹੂ। ਹੁਣ ਮੁੱਲਾ ਕਾਦੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹੋ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਧੂ ਪੈਗੰਬਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਵੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲਾਭ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੇ। ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਕਿਤਨੇ ਦਿਵਸ ਸੋ ਬੀਤ ਗਏ ਹੈ ਤਾੜਨ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਠੋ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸੀਹੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰੰਚਕ ਹਠਨ ਹੈ ਤਿਆਗਨ ਕੀ ਨਸ ਬਦਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਦਿਜਤਾ ਲੀਨਸ। ਇਹਦੇ ਮੁੱਠ ਭੇੜ ਐਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੱਠ ਛੱਡੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਰੌਲਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਆਖ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਫੇਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ।
पर इत्थे काजी मुल्ला भी भावे इकट्ठे बह के रात नूं गल कर रहे ने पर तारीफ करते ने। वेखो सिखां दे गुरु ते असरे कोई नहीं, वो अपना धर्म त्याग दे नहीं। अनक उपाय किए बहुरुका, एक सम मुख तिन को अवलोका। कहंदे उन्हां दे मुख ते सूक्ष्म जिहा भी प्रभाव नहीं दिसदा किसी डर वाला। किन्ने दिन हो गए? 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਦੀਨ, ਬਦਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੀਨ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲਿਓ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਗਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਰੂਲ ਸੀ, ਇਹੀ ਐਕਟ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ। ਜੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਧੋਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਧੋਖਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਣੀ ਤੇ ਕਾਜੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੱਜ। ਮੁੱਲਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਸ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਧਰਮ ਛੜਾ ਕਦੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਢਾਉਂਦਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪਖੰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਝਟਕਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰੀ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਹਉਮੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ? ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆਪਸ ਚ। ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ ਗਏ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰਾ ਝਟਕ ਦਿਓ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਜੀਵ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਖੰਡ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਸਟ ਗੱਲ, ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਕਰੀਦ ਦਾ। ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਦੇ ਹੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ, ਰੋ ਪਿਆ। ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਹ ਬਲੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰੋਇਆ,
हजरत रोया ते इत्थे दशमेश पिता ने 4 पुੱਤ वारे ते कदे अथरू नहीं बहाया। आखो सतनाम। एक पुੱਤ दे मोह दे विच रोई जांदा, कहंदा मैं तो बली नहीं दे हुंदी, नाले रब नाल वादा कर लिया। इधर कलगी वालियां ने कीते कौल पुगाए, फिर भी आखिया मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। साडे सज्जण नूं कह दिओ कोई गलती ना हो गई होवे, तेरियां इमानतां तैनूं सौंप दित्तियां। अज उसे गुरता गद्दी गुरु तेग बहादुर साहब जियां दी खिलाफत हो रही है। जे कोई चाहे धोखे नाल धर्म तोड़ना, धर्म नहीं टुटदा हुंदा। ये दुनिया ने रीत बनाई है, रिश्ते टुट सकदे ने। जे धर्म टुटदा हुंदा, भाई महा सिंह कदों दा दे के गए सी, याद है बिदावा? अगे आ जाना हुण मुक्तसर दी धरती दा समा। विदावा दे के आ गए, तू साडा गुरु नहीं ते असी तेरे सिख नहीं। जे धर्म तोड़िया टुटदा हुंदा ते कलगी वाले ने क्यों रखिया सी कमर कसे च कागज? उन्हें पता सी धर्म तोड़िया नहीं टुटदा, रिश्ता तोड़िया नहीं टुटदा। ते सिख भी मुड़ के आए ते गुरु ने पुत बना के भी गल नाल लाया। आखो सतनाम। किते लोकां ने भेड़ चाल बनाई जी, फलाने ने धर्म छड़ता, फलाना टुट गया, वो नास्तिक बन गया। पापां दा भार कोई जिन्ना मर्जी चक्की जाए, हुण काजी ते मुल्ला धर्मी बंदे ने, धर्म इन्हां दे सिर ते चल रहा। राजे महाराजियां दी हजूरी च बैठे ने, किसी नूं फतवा लाउणा है, सजा देनी है तां काजी। अज काजी ते मुल्ला पापियां दे वांग सच नाल टक्कर लैण लगे ने, जड़ां विच दाती अपने फेरदे ने। नहीं शराब है आवन मन है, कहियो शाह को हृदय न अन है। शरा ना किसे मुहम्मद साहब ने बनाई। शरा बनाउण वाले कौन सी? मुल्ला ते काजी। कानून सरकारां आप बनाउंदियां ने, सरकारां ने कानून भी बनाए हुंदे ने, ते फिर बचण दे तरीके राह भी आप ही रखे हुंदे ने। इस एक्ट विच फलाणे नूं सजा हुंदी आ, तरीका करके बेल लै लो, कोई चक्कर नहीं, सजा भी माफ हो जाती है। सब कुछ हुंदा की नहीं हुंदा। गरीब वास्ते सब कुछ है, अमीर वास्ते कोई कानून नहीं। आखो सतनाम। उन्हां ते जेलां विच भी मौजां चलदियां। हुण काजियां ते मुल्ला ने आप बनाया सी कानून, कहते गुरु साहब शरह च नहीं आउंदे। ये ते बंदियां दी मत हो गई ना। रब दी शरह की है? परमात्मा दी शरह यही है जिहड़ी उस अकाल पुरख दी है। सज्जणा किसे दा दिल ना दुखाइए, मेरी बनाई हुई सृष्टि विच किसे ते अत्याचार ना करी, किसे दा गल ना वड्डी जीव दे स्वाद वास्ते। ये उस खुदा दी शरह है जिहदे भलेखे च लोकां ने धर्म पाल लए। हुण काजी कहंदा है गुरु नहीं बदलिया जा सकदा। मैनूं तां नहीं लगदा गुरु दे ख्याल बदलण लगे, आपां अपनी शरह नूं होर कट्टड़ बना दिंदे आ। बादशाह ने साडी गल सुननी जरूर है। आपन आप को लखहे वडेरा, करहे तर्क तुरकन मत जीरा। काजी दी गल सुन के मुल्ला बोलिया, कहदे गुरु अपने आप नूं ज्यादा वड्डा कहाउंदा है भी मैं बहुत वड्डा। तुरकां दी शरह नूं चुभदी, ओनूं चंगी नहीं लगदी। गुरमुख ध्यान देना, सतगुरां दी बाणी पढ़ो, गुर इतिहास पढ़ो। जे गुरु नानक साहब महाराज ने जंजू नहीं पाया, सुन रहे हो ना, आसा की बार विच बड़े शब्द ने, एहो जा जंजू पा दे ना यह टुटे, ना मल लगे, ना यह जले न जाए। बचन क्या सी ना, जे सतगुरां ने जंजू पाया नहीं ते जंजू दी खिलाफत भी नहीं कीती। जो उस जंजू ते भीड़ बन गई ते गुरु तेग बहादुर पातशाह देखो किथे आ बैठे। आखो सतनाम। जरूरी थोड़ा है जिहदी हेल्प करते हैं, जिहदी सपोर्ट करते हैं, असीं उह तो प्रभावित आ, उहनूं मनदे आ, उहनूं जाणदे आ, ये नहीं हुंदा। जरूरी इंसानियत है, किसी दा भला करना। अज साडी सोच ते इन्नी नैगेटिव बनी हुई है, मैनू ते हिंदू चुभदे, मैनू मुसलमान चुभदे ने। चल हिंदू मुसलमानां दी गल छड्ड, ओ सिख कहाउण वालिया तैनू ते सिख भी चुभदा। आखो सतनाम। कोई किरपान पा के आ जे, अमृत छक के आ जे, तू कहना वड्डा ज्ञानी मेरे तो पहलां सेवा कर गया। ये नहीं सी गुरु ने सिखाया। गुरु ते कहंदा सी तेरे गुरु घर दे दरवाजे सारियां लई खुले ने, जे मुसलमान भी सेवा कर सकदा है कि हिंदू वीर भी कर सकदा है। कट्टड़वाद विच असीं अपने धर्म नूं इन्ना नीचे लै गए, दुनिया नूं दस ही नहीं सके भी साडे कोल गुरबाणी किन्नी महान है। सोचां ही माड़ियां सी।
ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੇਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਬ ਚੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਮਝਾਵੋ, ਆਪਨੋ ਖਾਨਾ ਤਿਸੇ ਖਵਾਵੋ। ਹੁਣ ਮੁੱਲਾ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੱਚੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੀਟ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜੂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਬੇਟਾ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਸੋਚਣਗੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚੇ ਹੋਣ, ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਧਰਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਨੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸ ਮਸਲਤ ਕਰ ਗਮਨੇ ਸੋਏ, ਕੋਚਲ ਸ਼ਰਾਕੇ ਬੰਦੇ ਜੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਆ ਗਏ। ਕੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਟੇਢੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਸਲਾਹ ਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖਦਾ, ਧੜਾ ਵੇਖਦਾ, ਸੱਚ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੁੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਈਏ। ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ। ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੱਚੀ ਪੱਕੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸਾਥ ਅਦਾਇਬ ਕੁਰਨਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਸਲੀਮ ਸੋ ਧਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਲਾਮ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਲਾਮ, ਐਸੀ ਚਮਚਾ ਕਰੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਆਓ ਇੱਧਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੌਜਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਹੋ ਠਿਗ ਬੁੱਧ ਸਮਝਾਈ, ਬਨ ਹੈ ਤੁਰਕ ਇੱਕ ਅਪਰ ਉਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਰਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਰਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੇਰੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬੇਰੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਰੰਗਾ ਜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮਾੜੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬਿਨਾ ਆਹਾਰ ਬਿਤਾਏ, ਅਧਿਕ ਛੁਦਾ ਤੁਰ ਭਾ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਣੇ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ।
ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਹੀ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤੜਕਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਜੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਖੇ ਕੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਲਫਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਛਕਣਗੇ। ਕੋਠਿਓ ਮਾਸ ਆਪ ਮੰਗਵਾਵੋ, ਡਾਰ ਮਸਾਲੇ ਲਵਨ ਰਿਝਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਆਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਠਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝਟਕਾ ਖਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਮਾਸ ਤੇ ਮਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਾਕੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਮ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਝਟਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਦੇ? ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਸ? ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਫਲਾਣਾ। ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ B12 ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਨਾਲੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕੁਦਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੇ ਲੀਵਰ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੇ ਲੀਵਰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਛੱਡਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮਾਸ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਠਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੌਲੀ 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 ਤਰਫਾ ਕੇ ਕੱਟਣਾ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਰਫਾ ਕੇ ਆਖੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੜਫਾ ਕੇ ਜੀਵ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲਾਂਗੇ, ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇਗੀ। ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਦੋਗਚੇ ਮਾਹੀ, ਪਾਸ ਲਿਜਾਏ ਖਵਾਵੋ ਤਾਹੀ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਕਿਹਦਾ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਕੋਈ ਮੁਰਗਾ? ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮਰਦ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬਾਬਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਸੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਰ ਨੇ ਹੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਦ। ਹੁਣ ਬਦ ਦਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਦ ਕਿਸਮਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਬਦ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਸੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਸੂਰ ਤੋਂ।
ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਲਰਜੀ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ? ਉਹ ਰੰਗ ਜੇਬ ਮੱਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਹਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੰਗ ਜੇਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੂਰ ਨੂੰ ਦੇਗਚੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣਾ, ਦੇਗਚੇ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਉਬਾਲਾਂਗੇ। ਜਬ ਖਾਨਾ ਤੁਮ ਰੋਲੇ ਖਾਏ, ਤਬ ਹੋ ਤੁਰਕ ਆਪ ਬਨ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ? ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ, ਲਾਲਚ ਸਭ ਤੇ ਅਧਿਕ ਦਿਖਾਏ। ਫੇਰ ਮਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਓਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਨਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ 4 ਵੇਦ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਹਿੰਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮਿੰਟ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਕਟੋਰਾ ਪਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕੁਟੀਆ ਕੋਲੇ। ਝੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਭਰ ਕੇ ਫੇਰ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਥੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨਾ ਘੜੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬਚੇ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆਂ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਪੀ ਕੇ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਰਾਜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਛੱਡ ਮਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਐਵੇਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਸਿਰ ਦਾ ਮੁਕਟ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜੋ ਓਏ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਾ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦਾ ਦੁਨੀਆ? ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਜਮਾਨਾ, ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਖਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਰੇਕੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ। ਸੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇਵਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਮਨ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪ੍ਰਭਾਵ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਧੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
पानी ताके हाथ का मदरा सम हो जाए। कहते जे सतगुरु जी उस मास नूं हथ भी ला देणगे धर्म भ्रिष्ट हो जाएगा। सोच देखो किड्डी वड्डी है, साइंटिफिक सोच है इन्हां दी। धर्म नूं जिन्ना कमाओगे उन्ने वड्डे साइंटिस्ट बनते जाओगे, धर्मी डूंगे होवोगे। दुनिया विच जो कुछ भी है पॉजिटिव ते नैगेटिव है, दो चीज़ां ने। एक सिरे तो स्टार्टिंग हुंदी, दूजे ते एंड हुंदा जाके। परमात्मा ने सृष्टि बनाई हुई इसी समझण दी लोड़ है। विज्ञान है बहुत बड़ा धर्म एक। कहते ये मास बना के जो गुरु साहब को ले जाएंगे, मसाले पावांगे, खुशबू आएगी। मसाले क्यों? कदे बाजार विचों लंघे हो जिथे गंदगी बनती है ना भैया, पता नहीं लोग किद्दां खाई जाते, इन्नी गंदी बदबू आउंदी है, शायद सीवर च भी ना आउंदी होवे। इन्ना बुरा हाल है। क्यों? वो जदों एक जीव मर गया वो लाश है, डेड बॉडी, भावे फिर बंदे दी खा लो चाहे बकरी दी खा लो, आखो सतनाम डेड बॉडी है, लाश है, मांस है, ते फिर वायरस भरिया उहदे। ज्यों ज्यों दिन बढ़ते जाणगे त्यों त्यों कीड़े बनते जाणगे, फंगस होएगी, इन्फेक्शन होएगा। ताई कि अज दुनिया नूं एलर्जी वर्गियां बीमारियां लगियां। अगे सी किसे नूं हुंदी सी खुरक किसे दे, अज हज़ारां लखां तरह की एलर्जी मनुख नूं लगी। क्यों? जिहड़े जीवां दे अवगुण सी वो तुहाडे शरीरां च आ गए। ये नहीं खत्म होने, नाल ही जाणगे। आखो सतनाम। ये एलर्जियां दा कोई इलाज नहीं, कित्थों आईयां कित्थों गईयां समझदा ही नहीं कोई। कहंदी ये मास दे गंदगी वाला सूर होए, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਤੜਕੇ ਤੁੜਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਗਚੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੀਂਦਰੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਭ ਹਿੰਦ ਕੇ ਤੁਮ ਪੀਰ ਬਨ ਹੋਗੇ, ਤਿਮ ਕਰ ਹੈ ਜਿਮ ਆਪ ਬਨ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਲਾਲਚ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਚਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪੀਰ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਿਆ ਦੇਖ ਕਹਿ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ, ਦੋਏ ਤਰੇ ਚੱਲ ਉਮਰਾਵ ਤੁਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਓਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਰੱਖੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਿ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹੱਸ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਹੈ ਮੂਰਖ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਜਾਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖੇ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝਾਵੋ ਦੇ ਬਹੁ ਵਡਿਆਈ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਕੇ ਰਚੇ ਉਪਾਈ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਚਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੰਡਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਿਲਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਿਲਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਧੋਤੀਆਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਢਕੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਸੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਦੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਤੇ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਧਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ।
क्योंकि आपां भोजन लैके जावांगे 10 उमराब नाल होणगे, उमराब नाल एहलकारां चंगे चंगे वजीर जाणगे ते गुरु साहब खुश होणगे भी जिगड़े विच भुखे प्यासे बैठे सी बादशाह ते बहुत चंगा साडी आओ भगत करदा है। वो सब कुछ भुल जाणगे। जिम किम करहो उचावच बात, आनहो शरा बीच बखियात। कुछ आपां खरीदे हुए पंडित गुरां कोल भेजांगे, जदों सतगुरां ने भोजन छाकी लिया ते फिर ते माइंड वाश करना। बंदे नूं तुसीं जिद्दां मर्जी बदल लो, जे बंदा ਚੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਆ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬਦਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬੰਦਾ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਸਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓਗੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪਾਠ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਕਰੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਪਾਠ 'ਚ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮਨ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਨ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਛੇਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਰੰਗਦੇਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਮ ਸੁਨ ਮਸਲਤ ਮਾਨੀ ਸ਼ਾਹੂ, ਮਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚਾਲਸ਼ ਬਦਰਾਹੂ। ਮਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ? ਗਰਕ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖੇਗੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ PhD ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਸਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ RSS ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੈਂਪਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੋਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਧੁਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ।
हुण गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सब कुछ जानते ने, ये खाना कला गुरां वास्ते नहीं, सिखां नूं भी परोसिया जाना है, खूब तैयारी की गई। ते इन्ना भी दस दईए, इस्लाम धर्म दे विच सूर वाल वेखिया नहीं जाता। भ्रिष्ट बंदे दा की है, किसी भी धर्म च हो सकता है, धर्म जिहड़ियां चीज़ां तो रोकदा बंदा उही चीज़ां करदा है। की कहोगे उहदे बारे? मुसलमान आखोगे, सिख कहोगे, हिंदू आखोगे? नहीं नहीं, वो आम बंदा हो सकता है पर धर्म नाल अंदरों जुड़िया नहीं हो सकता। हुण इत्थे सतगुरां ने इन्हां नूं राहे पाउणा है। अज तैयारी कर लई है, एक सूर कोह के मारिया गया तरफा तरफा के। जदों कोई जानवर मरदा ना, मरन वेले चीकदा है, रोंदा है, करलाउंदा है, जिहड़ी ओहदी नैगेटिविटी है ना, वो खाण वाले दे जीवन च आ जाती है। नैगेटिविटी मरन वेले जो ओहदा ख्याल सी, ओहदा प्रभाव सी ना, ते मांस खाण वाले कदे मर्द नहीं हुंदे, कदे शेर ते दलेर नहीं हुंदे। आखो सतनाम। कदे नोट करियो, मांस मीट खाण वाला बंदा शराब दा आदी होएगा। शराब कौन पींदा? बुझदिल बंदा, जिहड़ा जिंदगी के फैसलियां तो जिम्मेवारियां तो भजदा है। इसे करके सतगुरु कहते, सिखा जीवन उच्चा सुच्चा रख सादगी वाला। तेरी जीव दे स्वाद करके, जीव दे स्वाद करके वो किसी दी जान तड़फ रही है, कदी उहदे वल भी वेख लै। सिख किसी दा दिल खुश कर सकदा, दिल दुखा नहीं सकदा। हुण इत्थे वेखियो महाराज ने की करना है, करनगे रिप्लाई करना पैना, जवाब देना पैना। जदों कोई हद टप जाए, किसी का धर्म तोड़न वास्ते, धर्म के खिलाफ बोले, फिर किरपान चुकनी पैंदी। आखो सतनाम। फिर जुल्म का टाकरा करना पैंदा, भावें औरत है भावें मर्द है। सिख कौम ने यह सिखिया अपने गुरुआं कोल। जदों कोई तुहाडे धर्म बारे बोलन लग जे ना, फिर ना बर्दाश्त करो, फिर ना देखो कौन तुहाडा की लगदा। रिश्ते दुनिया दे बाद पहला रिश्ता साडा उस रब नाल है, मर के जिहदे कोल जाना है, जिन्हें सानू पालिया है, जिन्हें सानू जीवन दान बख्शिया है। सो समा समाप्त है। कल दे चोज अपने बच्चियां नू जरूर सुनाइओ, जरूरी है। वैसे तो गुरमुखां वालों बड़ा सोहना उपराला किया गया, देशां विदेशां विच बैठियां संगतां भी इस कथा का नित आनंद माणदियां ने, क्योंकि गुर इतिहास की कथा कर्मा वालियां नूं सुनने मिलती है। बड़े बच्चे बड़ा यूथ इस कथा नाल जुड़िया होया है। इस करके इदां दीयां बेनतियां कीतियां जांदियां सुन के किसी एक दा जीवन ते बदल जे, कोई एक गंदगी छड्ड के गुरु वाले पासे आ जे। देखियो जीवन दा स्वाद की है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु